असीं वध रेट दिता सी, तैनूं लालच दिता सी, हुण सरकारी मंडी नहीं रही। दौड़ ला जिथे दौड़ना, 2000 वाला फसल का जिहड़ा MSP का मुल है तैनूं 1000 ही देना ही होना। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 500 ਨੂੰ ਪੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ 80% ਲੋਕ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ कि वह पूंजीपति दी सुनेगा जिहड़ा देश की सरकार बना सकता है करोड़ों रुपये ला के। हाहाकार मचेगी भारत वर्ष अंदर। खालिस्तान दा हवा ना लोकां नूं दिखाओ। खालसा राज की गल दसां, 17 वार खालसियां दिल्ली जित्ती, फिर सनातन मत नूं अज दिल्ली मिली है। दिल्ली दे झुग्गियां झोंपड़ियां च रहण वाले लोग इन्ने खुश ने, कहिंदे मोर्चा लम्मा चलना चाहिए, साडे न्याणियां नूं रज के रोटी मिल रही है उस दिन दी। किसानी अंदोलन इस वक्त शिखरां ते है ते लगातार तेजी फड़दा जा रहा है। जिथे सरकार इन्हां बिलां नूं वापस ना लैण दी जिद ते अड़ी हुई है, उत्थे ही किसानां दा कहना है कि जदों तक ये तिन्ने बिल वापस नहीं हो जांदे ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਵੇਖੋ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, जिन्हों फ्री मार्केट कह देंगे। अमरीका कनेडा च भी यह कानून फेल हो चुका है। यह MSP खत्म करने का तरीका है, निर्धारित रेट जो घट तो घट फसल लई मिलता है। हुण सरकार की कर रही है, बराबर ते प्राइवेट मंडियां लिया रही है, सरकारी मंडी के बराबर। उहदे नाल की होवेगा? तुहानूं रेट दुगना देवेगा पूंजीपति, कारपोरेट घराना। समझियो इस गल नूं, क्योंकि यह कला किसानां दा अंदोलन नहीं है, समुची दुनिया का है। वो प्राइवेट मंडी च रेट वध देवेगा, मंडी भी सोहनी बनी होवेगी। सरकारी मंडी च किसान सारी दिहाड़ी खप जांदा, माल तलाउंदा तलाउंदा घट्टा मिट्टी पैंदा है। बराबर ते प्राइवेट मंडी AC लगा होवेगा, वो कंडे तो कढणगे ट्रैक्टर ट्राला, तुहाडा माल तोल के आखणगे जाओ जी घर नूं जाओ। रेट वध देणगे, तुहाडा मन डोलेगा भी सरकारी मंडी च भाव 2000 ते 2500 देण। तुसीं प्राइवेट मंडी नूं तुर पैणा, 2-4 साल तुहानूं वध भाव देणगे कारपोरेट घराणे। उहदे बाद पता तुसीं की करना? तुसीं सरकारी मंडी माल नहीं लिजाणा। सरकार ने कहना है हुण मंडी दा नुकसान हो रहा है, MSP दे नाल नाल सरकारी मंडी खत्म कर दईए, क्योंकि इत्थे फसल नहीं आ रही। जदों कोई इर्द गिर्द मंडी ना रही तो फिर कारपोरेट घराणे ने कहना, किसाना सानू डर सी किते असीं रेट बराबर दिता सरकारी मंडी दे ते तू सरकारी मंडी दौड़ेगा, असीं वध रेट दिता सी, तैनूं लालच दिता सी, हुण सरकारी मंडी नहीं रही। दौड़ ला जिथे दौड़ना, 2000 वाला फसल का जिहड़ा MSP का मुल है तैनूं 1000 ही देना ही होना। वो मारी दा किसान वेचेगा, क्योंकि सरकारी मंडी नहीं होनी। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी, जरूरी वस्तुआं जिहड़ियां सोध कीती है, जिहड़ा एक्ट है। हुण हुंदा की है? ये कहंदे जिन्नी मर्जी स्टोरेज कर लो। अगे पाबंदी सी भी सिर्फ इन्ना ही स्टोर कर सकते हैं। हुण खुल दे दित्ती है भी जिन्ना मर्जी कारपोरेट घराणे स्टोर कर लैण। मैं तुहानूं दस दवां, 100 एकड़ वाले किसान कोल भी प्रबंध नहीं है भी वो स्टोरेज कर सके। स्टोरेज कौन करेगा? वड्डे वड्डे पूंजीपति, कारपोरेट घराणे, बंबे दे सेठ।
ਉਹ ਕਣਕ ਆਲੂ ਚਾਵਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ, ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਢੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਲੂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਖਾਈਏ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹ 500 ਕਿਲੋ, 500 ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ 100 ਨੂੰ ਨੇ ਉਹ 200 ਨੂੰ ਕਿਲੋ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਅ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 500 ਨੂੰ ਪੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 2-5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 80% ਲੋਕ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਠੇਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪੈਲੀ ਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੱਟਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 50,000 ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਲੱਖ ਲਈਏ। ਲਾਲਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਖਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਉਹ ਲੱਖ ਦਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ 20,000 ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦਣ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹੇਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ? ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ? ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਗਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੇਠ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ DC ਦੇ SDM ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ? ਓਏ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ? ਦੱਸ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਿਆਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ 20,000 ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਰੱਖਣਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਬਣਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਫਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਗੇਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 17 ਵਾਰ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਦਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਸਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ ਮਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਐ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਤਵਾ ਤੋਲੋ, ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆਂ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ NGOs ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ISI ਫਲਾਨੀ ਢਮਕਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਦਣ ਨਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦਣ ਤੇ ਚਪਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 90% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਇਹ ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਦਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ।